नवंबर 84 च उन्होंने मारन लग्या नहीं देखा कि कौन कांग्रेसी है, कौन अकाली है, कौन नामधारी है, कौन की है। खुशवंत सिंह, खुशामद सिंह जिहड़ा इंडिया और दूजा सिखां नूं जां पिंडां वालियां नूं प्रॉफिट ऑफ हेट्रेड कहंदा रहा, उन्हें जिहड़ा स्विस एंबैसडर दे घर च लुक के जान बचाई। कांग्रेस का MP चरणजीत सिंह कोका कोला जिन्हों कहते सी उहदियां फैक्ट्रियां साड़ दित्तियां, उन्हें भज के जान बचाई। मनमोहन सिंह जिहदियां कुड़ियां हिंदुआं नाल विआहियां ने, उहदा जवाई बाहर आके उन्हें कहा नहीं नहीं ये मेरा घर है, असीं हिंदू हैं ते इहदा घर वाली दा भरा जां कोई मारिया गया। हुण किन्नियां क दे नाम लए जाण नामधारियां दे उत्ते। हरकिशन सुरजीत दाढ़ी कट्टा कामरेड पक्का नास्तिक, ਉਹ इंदिरा गांधी के संस्कार के उत्ते ਜਾਂ भीड़ पिछे पैंदी कोई जीप च दौड़दा 3 दिन वो अपने कम्युनिस्टां के दफ्तर च लुकिया रहा। 1 नवंबर 1913 का दिन सी जदों गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार जिहड़ा एनसाइक्लोस्टाइल राहीं कढ़िया गया सी गदर गूंजन, वो इसे ही साडे अमरीका के शहर स्टॉकटन तो शुरू किया सी। और गदर गूंजा का पहला एडिटर लगभग 17 साल का मुंडा करतार सिंह सराभा सी। कि नवी जनरेशन नूं दसीए वापरिया की है, पर असीं जे उहनूं बिना सोल्यूशन दे उस दे जवाब दे छड़ दईए तो फिर एक उवें ही नैरेटिव होएगा कि साडे ते जुल्म हुंदे रहे, जुल्म हो रहे ने, जुल्म हुंदे रहणगे। क्यों? इसलिए क्योंकि साडे कोल पोलिटिकल पावर नहीं। बिल्कुल। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि पिछले 75 वरियां दे भारती स्टेट दे जुल्मां दा इक्को एक ढुकवां जवाब खालिस्तान दी प्राप्ति ही है। सो इस दे लई सिख कौम नूं हल्ला मारन दी लोड़ है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना, देखण सुन लई अन लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो अज साडे दोवें ही पहले सैगमेंट काफ़ी भावुक जज्बाती रौच भी ने, क्योंकि असी 37 वरे पहलां दे उन्हां दिनां नूं याद कर रहे हैं। साडे मन दियां नज़रां सामने उही दिल्ली दियां गलियां ने, उही कानपुर, उही बोकारो, उही भारत भर दे विच स्टेटलैस सिख किवें स्टेट स्पॉन्सर्ड नस्लकुशी का शिकार हो रहे हैं। और इस भी कोई शक नहीं कि बहुत सारिया थावां ते अजे भी हुण इलैक्शनां दा मौसम शुरू होने वाला है। पंजाब होए, दूसरिया थावां दे उत्ते अकाली लीडरशिप बादलों की होए जां होर सपलेंटर ग्रुप होण, एक दो नूं छड्ड के जे असी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर की गल करिए उस सचिआरता दे नाल इस पासे लगे हुए ने। और असी 31 अक्तूबर नूं कल जदों कि रकाबगंज साहब प्रोग्राम लाइव चलिया TV 84 ने चलाया है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों शहीद बेअंत सिंह की याद च, लेकिन जो ही पार्टी दे सारे एक्टिविस्ट पंजाब तो गए, होर भी रिप्रजेंटेटिव हरियाणे तो भी, वो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब अरदास के लिए आए तो अरदास के दौरान माइक बंद कर दिता गया और औरतां नूं जिहड़ियां पहाड़े ते उन्होंने लियांदियां होईयां सी दिल्ली कमेटी मनजिंदर सिरसा, कोई दिल्ली कमेटी का बंदा नेड़े तेड़े नहीं सी, और उन्होंने अगे कर दिता है। उन्होंने रौला रूला पा के कि जी साडा कीर्तन का टाइम फलाना, उन्होंने ईवन हुक्मनामा भी नहीं लैण दिता। हुण एक पासे तां ये वरतारा है और असीं एप्रीशिएट करते हैं साडी TV 84 की दिल्ली टीम, उन्होंने जिथे फंक्शन नूं कवर किया उत्थे उन्होंने इस मौके के उत्ते सर सिमरनजीत सिंह मान, प्रोफैसर महेंद्रपाल सिंह और दूजे जिन्ने प्रोमीनेंट लीडर सी उन्हां दे इंटरव्यू किए और वो लाइव जिहड़ा है वो टैलीकास्ट भी होया। हुण ये वरतारा एक पासे, लेकिन तुसीं ये देखोगे कि यही मनजिंदर सिरसा जिहड़ा दिल्ली कमेटी कंट्रोल करदा है, यही बादल एंड कंपनी जिहड़े जगदीश टाइटलर दे ताने दे रहे हैं कांग्रेस नूं और दूसरे कर रहे हैं। हुण नवंबर 84 वालियां नाल भी खलो के मनजिंदर सिरसा फोटोआं लवा रहा है उन्हां पीड़तां दे नाल कि इंसाफ नहीं मिलिया, लेकिन इन्हां दियां अपणियां करतूतां की ने। ये उसे हकूमत दे विच 50 साल तो ये तां उस तो पहलां भी जदों कि ये वरतारा 37 साल पहलां वापरदा है, RSS की कच्छ च वड़े हुए सी। 5 वार बादल पंजाब का चीफ मिनिस्टर रहा है, किन्नी वार वाजपेयी दे नाल इन्हां ने जॉइंट सरकार बनाई, मोदी दे नाल जिहड़ा 3 साल टुगैदर है, किसान कानूनां दे ड्रामे थले बाहर निकले, लेकिन इन्हां नूं नहीं याद आया कि भाई इन्हां ने इंसाफ लैना जां ये कौन इंसाफ देगा और ये किने करवाया जाए। इन्हां नूं नहीं पता भी ये
ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਔਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੋਰ ਲਾਇਲ ਦੈਨ ਦਾ ਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ 5 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਕੌਣ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਕੌਣ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਈਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਦਾ ਹੀਰੋ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ POW ਲੈ ਉਹਨੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਹੇਟਡ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਸ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ MP ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾੜੀ ਕੱਟਾ ਕਾਮਰੇਡ ਪੱਕਾ ਨਾਸਤਕ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਭੀੜ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਜੀਪ 'ਚ ਦੌੜਦਾ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸ ਕੰਡੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਾਪਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ UP ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਰੜ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਫਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਨਾਂ 37 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਚ ਵਾਟਰ ਹੈਜ਼ ਫਲੋਨ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਇਹਨਾਂ 37 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੂਨ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜੇ 84 ਤੋਂ 94 50 ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 700-800 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲਓ ਕਸਾਈ ਤੋਂ ਬੱਕਰਾ ਕਹੀ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਫਰੇਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖੈਰ ਮਨਾਏਗੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਨਸਾਈਕਲੋਸਟਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗਦਰ ਗੂੰਜਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਗਦਰ ਗੂੰਜਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਟਰ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਝੂਲਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਗਦਰ ਗੂੰਜਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਖੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਪੈਰ ਪਾਇਆ
ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਫੜਕਾਣਾ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਖਤ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਚਿੜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਖਦ ਵੀ ਸੁਖਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜੂਨ 84 ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਖਤ ਔਰ ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਰੂ ਦੇ ਲਈ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੇਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 47 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ 37 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ 2-3 ਮਹਿਕਮੇ, ਡਿਫੈਂਸ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ, ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹੋਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੂੰਚਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੋਲ ਮਿੱਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਦਹਾਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੈਣੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੁੱਢੇ ਠੇਰੇ ਫਲਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਧਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾ ਓਨਲੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇਗੀ।